Very good morning, dear students. Welcome to the fourth semester syllabus. From today onwards, we are going to discuss the fourth semester syllabus of English language, and you have been prescribed one act play refund as your syllabus for fourth semester English language. In this video, we will be discussing a one act play refund. Uh, Before going to discuss the play, the gist of the play or the story of the play, we will know something about the writer. As you know, the title of the play is Refund. It is a one act play, and the play is written by Frigyes Karinthy, a famous Hungarian writer. Before going to discuss the plot of the play, we would uh, discuss a few things about the writer. The name of the writer is Frigyes Karinthy. This is the picture of the Frigyes Karinthy. He was, as I said earlier, he was a well known Hungarian writer, author, playwright, poet, journalist, and translator. He was born on 25th June 1887 at Budapest in Hungary. He began his career as a translator. He started his career as a translator in 1912. 1912, he had written a literary parody, How You Write. This brought him to instant fame. After writing this parody, How You Write, he became very popular. In 1938, he wrote this play, Refund. The play was written in 1938. The one act play Refund was later adopted to stage by an American playwright, P. Wilde. The play was originally written in Hungarian language. Later, the play was translated and adopted to the stage by an American playwright or writer, P. Wilde. The play is divided into four units. As you know, the ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಟಕ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ famous playwright Shakespeare, in his plays usually we find 5 acts. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿರೋಂಥ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವರ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ 5 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತೆ. 5 ಅಂಕಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ಗಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೀನ್, ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಹಾಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಒಂದು ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕದ ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ one setting, one place, one scene, and there is no change in scene. Before going to the in-depth discussion of the play or this plot line or a storyline of the play, I would like to give a story in nutshell. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ, ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಟಕ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Refund is the story about an old student of the school. The main character, the protagonist or hero of the play is Vezakov. ಈ ವೆಸಕಾಫ್ ಅಥವಾ ವೆಸಕಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, once he comes back to his school and demands for refund of his tuition fees. ತಾನು ಕಲಿತಂತಹ ಶಾಲೆಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಆಫ್ಟರ್ 18 years of his education from that school, he comes back to that school and demands for refund of his tuition fees, because he believes that he wouldn't learn anything from the school and school failed to teach him anything, and the education he got from the school was worthless. ಯಾಕೆ ತನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದಿರೋ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ನನ್ನ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಯನ್ನು ನಾನು ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ it's a very strange thing for them. In their service, he is the first person, he is the first old student or a former student who comes back and demanding for refund of his tuition fees. Then they decide for a re-examination. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀನೇನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ನಾವು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವೇನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸಕಾಫ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಗ್ರೀಸ್. ಸರಿ, ನಾನು ಈ ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Because he thinks that whatever the questions will be asked in examination, he is not going to answer. ಅವನೇನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆಸಕಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. He was damn sure that he wouldn't give any answer to the questions asked by the teachers. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ರೀ-ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಆಲ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವನು ಎಂಥದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಅವನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಕ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, Veserkov, by hook or crook, he just want to fail in the examination. Look at the very humorous idea of Veserkov and the teachers. ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, in this re-examination, the mathematics teacher outwits Veserkov. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಸಕಾಫ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸೋಲೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಹೌ ದ ಟೀಚರ್ asks questions, how does Veserkov gives right answer and he loses or fails in his own game. ತಾನೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಗೇಮಲ್ಲಿ ವೆಸಕಾಫ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ. However, Veserkov at the end of the play wouldn't get any refund from the school and he goes out of the school without refund. ಯಾವುದೇ ರೀಫಂಡ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ, ನಾಟಕದ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀಫಂಡ್ನ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವರು
ನಮ್ಮ ವೆಜಕಫ್ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಈ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What you need to remember, it's very important thing to remember the characters in the play. I have divided characters into main characters and minor characters. Main characters are Vazikov, mathematics master, and the principal. Minor characters are a servant, the geography master, history master, and physics master. You can say geography teacher, history teacher, physics teacher. These are the main characters in the play. There is another character who wouldn't appear on the stage, but he was referred again and again. That character is the friend of Vezekov, Lederer. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಅಥವಾ ಆಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ there is another character which wouldn't appear on the stage of the play. ಇದು ನಾಟಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಫರೆನ್ಸ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಲೆಡರರ್, ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಜಕಫ್. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದಾಗ ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇ, ಒಂದೇ ಅಂಕದ ನಾಟಕ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೀನ್. ಆ ಸೀನ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾಟಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಾಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ, 24 hours ಓಪನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್. ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. As I introduce the characters of the play, very few characters in the play. ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ಯಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತೆ? The whole play revolves around. The whole play tells us about Vezekov. ಈ ವೆಜಕಫ್ ಅನ್ನುವ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. What is the backbone of the play? The backbone of the play is its humor. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ Frigyes Karint is a very meticulous writer that he instantly creates laughter on us. ನಾವು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ನಗು ಅದಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯೂಮರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ವಿಷಯ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಹಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ರೀಫಂಡ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಹಸನದ ರೀತಿ, ಫಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಬ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ, ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಚೇಂಜಸ್ನ, ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ದ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇನ್ ಅಸ್. ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಗುವನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ.
ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲೇ ರೈಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಅಂದರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜಿಸ್ ಕರಿಂತಿ ತುಂಬ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಟೀಚರ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ, ಮಾಡ್ರನ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಅದು ನೋವುಂಟು ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಗ್ತಾನೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಬಡತನ, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅವರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಸರಿ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇ takes place in only one scene, one setting. The setting of the play is principal's chamber. ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತೆ. As you can see in this picture, someone is sitting in his chamber or in his room and working. The principal is sitting in his chamber, in his room and doing some work. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಕರ್ಟನ್ ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀನ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಪರ್ದೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ದೆ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ರೂಮ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. The principal is working in his room and the servant enters in. ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, someone is waiting out there. Someone Vezakov is waiting outside of your room and he wants to meet you. ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಜಕಾಫ್ ಅನ್ನೋರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ಲಿ ಸೇಸ್, in the working hours, in the office hours, I just entertain parents only. I wouldn't like to meet anyone else. ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ he asks, the principal asks, does he look like a parent? ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಸೇಸ್, the person is a beard man and he doesn't look like a student. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ he is at the age of 40, around 40 ವರ್ಷದವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೌ ಡಸ್ ಹಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಈಸ್ ಹಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ
ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿ ಸಿಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್, ದೆನ್ ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್, ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಇನ್, ಕಳಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Servant tells about something about the person who is waiting outside, and he even tells the name of the person. But the principal is not at all interested in the name of the person who is waiting out there. He just wants to know whether the person who is waiting out of his room, whether that person is ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹಿ ರಿಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That's the funny of the conversation. Then the servant goes out of the principal's chamber and he lets in the person who is waiting out there. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಡ್ಡ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, they did the conversation between principal and the servant. The principal goes on asking some questions, inquires about the person who is waiting there before meeting that person. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಕಳಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ Vezekov, the protagonist of the play, enters into the principal's chamber. Now our main character is on the stage. As I said, Vezekov has beard, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಡ್ಡ ಇದೆ, and when we look at the person, it's very obvious that he's in his middle age or early 40s, 40 ವರ್ಷದವ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he introduces himself as Vezekov, ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ he tells the reason for his arrival, the reason for his appearance. ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ assumes that as he introduces himself as Vezekov and an old student, a former student of the school, he thinks that he had come there to collect his certificates or something else like that. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಫೆಚ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ, ಐ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವೇಜಕಾಫ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ರೀಸನ್, ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ಬ್ಯಾಕ್,
ದ ಫೀಸ್ ಐ ಪೇಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಫಂಡ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Now the principal is in dilemma. He is in confusion. For the first time in his service, someone has come. An old student comes and demands for refund of tuition fee the one has paid. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಈ ಹುಡುಗ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಜಕಾಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. I think that the education I got from this school was none of my use. It was worthless. It was useless. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಫೆಲ್ಟ್, ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, someone has suggested me, my friend, one of my friends suggested me that you didn't learn anything from your school, so it would be better to go and ask refund of your fees from your school. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗು ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೋ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ. ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನೀನು ಏನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ನೀನೇನು ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. I don't have a job. I'm unemployed now and I didn't know anything about the world and all. So it would be better to take my fees refunded. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಶಿಕ್ಷಣ ನನಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The student, the old student, the former student, Vezekaf, studied in that school before 18 years. 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥ ಹುಡುಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಗ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ 18 years he came to school and he was demanding for refund of his fees. 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೀಸ್ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yet the principal is in confusion. He is in dilemma and he is thinking. Then Vezekov threatens the principal, saying that if you fail to refund my fees, I would go and complain to the higher authorities. I would complain to the Ministry of Education. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಏನಂತ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೀಸ್ನ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then the principal, yet pondering over the question, how could a student ask for refund? ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And meanwhile, Vezekaf again asks, you didn't know, you didn't remember my name. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇಸ್, ನೋ, ಐ ಕುಡೆಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಕಾಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ವೆಜಕಾಫ್ಗೆ. ಆಗ ಹೌ ಕುಡೆಂಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೂ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್? ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ he demands again for
ರೀಫಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಜಕಾಫ್ ನನ್ನ ಫೀಸ್ನ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಿ. He says again and again that the education he got from the school was useless. It was worthless for him. So he should be refunded money. ಆದ್ರಿಂದ ತಾನು ಪೇ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is the first unit. In this unit we see the 3 characters on the stage. 3 ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. The first character is the principal, and the second character is the servant, and the third character is the protagonist of the play, Vezakov. Now, in this slide I have put the summary of the first unit. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಮ್ಮರಿ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. In this unit few things occurs. As you know, the play opens in the principal's chamber. Play ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ. The principal is sitting in his chamber and the servant comes in and tells about the bearded man who wants to meet him. ಈ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಗಡ್ಡೆದಾರಿಯಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In this unit, Vezakov, the protagonist, enters into the scene. ನಮ್ಮ ಸೀನಲ್ಲಿ, ನಾಟಕದ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಬರ್ತಾರೆ. He demands to pay his tuition fees back. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? Vezakov is an old student of that school. Vezakov is a former student of that school. Farmer ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವೇಜಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, he should be refunded of his fees. ತನ್ನ ಫೀಸ್ನ ಅವರಿಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The principal is in dilemma because for the first time in his service, an old student of the school demanding to pay his tuition fees back after 18 years of his education. This is the central question, central idea, central confusion of the principal. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಲಮಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ಫೀಸ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂದು ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇಜಕಾಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, he is threatening the principal saying that he would complain to the higher authorities, or he would go to complain to the Ministry of Education if the school failed to pay his tuition fees back. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ತನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ 1 ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ. ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್, ಪ್ಲೇಯ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಚ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ I will send PPTs to you for your study, for your convenience. You just go through them and do watch the video and carefully watch the video. Thank you.